हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके सामने पाठ 3 मेरा देश मेरी माँ। कल का पहला भाग कल पहला भाग हो गया था। आज इसके आगे का भाग मैं समझाने के लिए आज वीडियो पाठ आपके सामने लेकर आई हूँ। तो उससे पहले हम एक सुविचार के साथ इस पाठ को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, दुनिया में वही देश सबसे ज़्यादा मजबूत होता है जिसके नागरिक अपने देश से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा देश क्या है यहाँ पर मजबूत कौन सा रहता है? क्योंकि अपने नागरिक अपने देश के नागरिक क्या है उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वह क्या है यहाँ पर एक मजबूत देश रहता है। ठीक है, अच्छा, तो कल का एक पाठ आपको समझ में आ गया है तो मैं समझती हूँ। तो कुछ नहीं समझा हो तो आप अपने ग्रुप में कमेंट बनाना, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकैप को जाएंगे। यहाँ पर भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण करते हैं? भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण करते हैं? 1965 को। कब आक्रमण करते हैं? 1965 को क्या करते हैं? भारत पर दुश्मनों ने आक्रमण यहाँ पर करते हैं। ठीक है ना? तो मेजर को तुरंत किसका याद आया? यहाँ पर किसका स्मरण हो आया? मेजर को किसका एक स्मरण हो आया? किसका एक स्मरण हो आया? यहाँ पर मातृभूमि का। किसका यहाँ पर क्या है? मातृभूमि का स्मरण हो आया। ठीक है ना? मातृभूमि का एक स्मरण आता है। किसको आता है? मेजर को। ठीक है ना? और यहाँ एक भारत के ऊपर एक अचानक हुए भारतीय एक सेना को अचानक हुए हमले से भारतीय सेना को एक क्या कर दिया? यहाँ पर क्या कर दिया? चौंका दिया। क्या कर दिया? यहाँ पर विस्मित कर दिया, चौंका दिया। हाँ, यहाँ पर ऐसे एक आंसर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है ना? और क्या है यहाँ पर भारतीय सेना के लिए किस नहर का एक क्षेत्र? ये तो अभी यहाँ पर नहीं आ गया है। छुट्टी का एक बहुवचन रूप क्या है? छुट्टी का एक बहुवचन रूप क्या है? यहाँ पर छुट्टियाँ। माँ का पुल्लिंग पद क्या है? माँ का पुल्लिंग पद क्या है? यहाँ पर बाप। माँ बाप। ठीक है ना? ऐसे यहाँ तक आ गया था। माँ ने एक क्या है यहाँ पर युद्ध को जाते हुए पुत्र के सर पर हाथ रखकर क्या आशीर्वाद देती हैं? क्या आशीर्वाद देते हैं? क्योंकि बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही यहाँ पर प्रत्येक भारतीय का एक कर्तव्य है। तुम अपना कर्तव्य का पालन करो। और याद रहे, एक भारतीय परंपरा क्या है? यहाँ पर भारतीय परंपरा क्या है? तो यहाँ पर क्या है? परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। ऐसे यहाँ पर पुत्र के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए और एक परंपरा को, भारतीय परंपरा को याद रखने के लिए यहाँ पर माँ बेटे को कहती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक हो गया था बच्चों। ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಪಾಠನ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1965ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಒಂದು ಸುಖ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಬಹಳ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರುವಂಥದ್ದು, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾರು ಒಂದು ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಗನೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಕಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಳಿಸಲಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಯಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೇಜರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಲುಪ್ತದೆ. ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರ. ಆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮಮತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಮತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತದ್ರಿ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಮತೆಯಿಂದ ಭಾಳ ಒಂದು ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಅದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದೇನಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಆಲಿಂಗನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೇಜರ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಗಂಟ್ಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ನಡುಕು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೊಂದು ನೆನಪಾಗ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಒಂದು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪುತ್ರನ ಮಗನ ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರ. ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ? ಭಾರತದ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಭಾರತದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಭಾರತವಾಸಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾರತವಾಸಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ನೆನಪಿರಲಿ, ಏನು ನೆನಪಿರಲಿ? ನೀನು ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಏನೈತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಎದೆಗೆ ನಾವೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೊರತಾಗಿ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಮುನ್ನುಗ್ಗು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುತ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ತಾಳ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ. युद्ध देखो पाठ निकल के रख लो आप। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? युद्ध क्या हो गया? बहुत ही भयंकर रूप से ऐसा ही फैलता जा रहा था, ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा था। यह इच्छोगिल नहर का एक मोर्चा भारतीय सेना के लिए एक क्या हो गया था? चुनौती का एक चैलेंज का एक दीवार बना खड़ा था। चैलेंज का एक दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, सभी में एक प्रश्न उठता है। क्या उठता है यहाँ पर? इस एक अभेद दीवार को तोड़ने का एक जिम्मेदारी कौन निभाएगा? कौन एक जिम्मेदारी लेगा? ऐसे यहाँ पर प्रश्न उठता है। इसीलिए यहाँ पर कहता है क्या इस एक अभेद्य को ये तोड़ा नहीं जा सकता। इस एक जलमार्ग को यहाँ पर इच्छोगिल नहर लाहौर के पास है, 14 किलोमीटर दूरी पर है यहाँ। इस एक जलमार्ग को क्या है यहाँ पर कौन एक मोर्चे को रक्षा करेगा? ऐसे यहाँ पर किनारे का एक रक्षा करेगा, ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन करेगा? ऐसे प्रश्न उठ रहा है, सवाल उठ रहा है, कौन करेगा? मैं नहीं, इसको नहीं होता है, आपको नहीं होता। ऐसे ही प्रश्न आप आपस में क्या कर रहे हैं? प्रश्न उठ रहा है, निकल रहा है, ठीक है ना। तो इले ಒಂದು ಯುದ್ಧವು ಏನು ಭಾಳ ಭಯಂಕರ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ರೋಗ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ ನಹರ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಮೋರ್ಚಾ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ರೀ, ಒಂದು ಮೋರ್ಚಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಸಮೂಹನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅಂತ ಒಂದು ಸಮೂಹ, ಒಂದು ಇಚ್ಚೋಗಿಲ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಗೋಡೆಯಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಯಾರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ ನಹರವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರ, ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರವರಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಭೇದ್ಯ इन्हें भेद्य अभेद्य क्या है? इसका भेद्य का मतलब क्या है? यहाँ पर जाना, पार करना। अभेद का मतलब है न जिसको तोड़ा नहीं जाता, पार नहीं किया जाता, उसको अभेद्य बोलते हैं। भेद्य ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾರ್ ಮಾಡೋದು,
ಪಾರು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಅಭೇದ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಯಾರೂ ಪಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಾದಂಥ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಹಳ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾವುದು ಮುರಿಯಲಾರದೆ ಭೇದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮುರಿಬಹುದು, ನಾವು ಪಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲಸ. ಅಭೇದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುರಿಯಲಾರದ ಆಗ್ಲಾರದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಯುದ್ಧವು ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಡಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ರೀ. ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚುಗಿಲ ನಗರದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸಮೂಹವನ್ನ ಯಾರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ತಗೋತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ. कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था, पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। यहाँ पर माँ ने क्या किया था, पुत्र के सर पर आशीर्वाद देते हुए कहा था, युद्ध जा रहे हो आप तो आप पीठ दिखाकर नहीं आना, धैर्य से आगे बढ़ना। तो यही एक गांव से आए हुए एक यही मेजर थे। कौन सा एक जवाबदारी लेने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए, तो यही चोगिल नहर का एक मोर्चा को संभालने के लिए, ठीक है ना। तो यह कार्य बहुत ही आसान नहीं था, बहुत ही कठिन था, बहुत ही अभेद्य था, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर यह कार्य, यह काम बहुत ही कठिन था। तो सीधे मौत के साथ जूझना था, लड़ना था। सीधे यानी डायरेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा एक मृत्यु हो सकती थी, मृत्यु के साथ क्या है यहाँ पर लड़ना, मृत्यु के साथ लड़ना यहाँ पर यह काम था, इतना कठिन था यहाँ पर भयभीत था यह। इसीलिए पर वीर सभी कभी मौत के भय से रुके हैं। तो यहाँ पर फिर एक विचार आता है, मौत अभी हमारा हम मर सकते हैं, इस कार्य में हम मर सकते हैं, तो हम डर के पीछे नहीं हट सकते। तो वीर कभी भी पीछे नहीं हटते। इसीलिए यहाँ पर वीर क्या है, मौत के डर से कोई भी वीर एक मौत के डर से कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, ऐसे यहाँ पर बोलने की एक कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए एक तुरंत एक वीर ने क्या करते हैं, इसका एक जिम्मेदारी को, जवाबदारी को क्या करते हैं यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं। वही क्या है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर, गांव से आए एक मेजर, वही एक मेजर थे, गांव से आए मेजर थे, ऐसे यहाँ पर आता है। ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಈ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಕೆಲಸ, ಈ ಚೋಗಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಚೋಗಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸರಳವಾಗಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಅಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ, ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಏನಪ್ಪ ವೀರರು, ಶೂರರು, ಸೈನಿಕರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ರಕ್ಷಕರು ಏನಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಯಾರು ನಿಂತಾರೇನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಜಲ್ದಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಏನಪ್ಪ ಎದ್ದಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಸತ್ತನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮೇಜರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯಾಕತ್ತದ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों से पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर मौत की परवाह किए बिना
किए बिना क्या करने लगे, वहाँ मोर्चा को संभालने लगे, सैनिकों का एक समूह को संभालने लगे। संभाल के धीरे धीरे वहाँ क्या करने लगे, आगे बढ़ते रहे, युद्ध में आगे बढ़ते रहे। और दिल दहलाने वाले, दिल को एक कंपन बोलते हैं, कांपना एक दिल कांपने वाला एक शब्द। यहाँ पर क्या शोर, कानों को क्या कर रहे थे, यहाँ पर कानों के पर्दों को यहाँ पर फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उतना एक साउंड, उतना एक आवाज समझ में आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर गणोत्सव, गणेश के एक उत्सव में क्या कर रहे हैं, गणेश का एक विजृंभण करने जा रहे हैं। तो विजृंभण में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विजृंभण तो होता ही है, तो विसर्जन करते जाते समय क्या है, यहाँ पर एक पटाखियों का अथवा डॉल्बी का यहाँ पर क्या है साउंड, बहुत ही दिल को क्या है यहाँ पर कंपन देने वाला एक क्या है, यहाँ पर दिल को एक बहुत ही आघात होने वाला क्या होता है, यहाँ पर साउंड को उतना बहुत ही साउंड होता है, दहलाने वाला यानी यहाँ पर क्या है, एक बहुत ही कंपन करने वाला, पैदा करने वाला, समझ में आ रहा है। इसीलिए उतना साउंड क्या है यहाँ पर हो रहे थे। किसका हो रहा था, यहाँ पर गोलियों का। ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಾರದೆ, ಸಾವಿನ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಾರದೆ ಮೇಜರ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಇಚ್ಚೋಗಿನ ನಹರದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸಮೂಹವನ್ನು, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಮೋರ್ಚಾವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೋತ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸಾವಕಾಶ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೆಲ್ಲನೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಾಕ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂದೂಕಿನ ಬಾಂಬ್ ಆಗಲಿ, ಹಠಂ ಬಾಂಬ್ ಆಗಲಿ, ಬಂದೂಕಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆಗಲಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕಿವಿಯ ಪರ್ದೆ, ಒಂದು ನಡುಕು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ, ಹೃದಯವನ್ನು ನಡುಕು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಧ್ವನಿ, ಒಂದು ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯ ಒಂದು ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಕಿವಿಯ ಪರ್ದೆಯ ಹರಿಯುವಂತಹ ಪರ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸೌಂಡು, ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಧ್ವನಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಐತಿ, ಆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಐತಿ, ಆ ಗಣೇಶನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಚೌಕದವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಲ್ಬಿನ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಾಲ್ಬಿ ಪಟಾಕಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ, ಡಾಲ್ಬಿನೂ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಡಾಲ್ಬಿಯ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಡುಗಿಸ್ತದೆ ರೀ, ತಿಳಿಯಾಗ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ನಡುಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಧ್ವನಿ ಏನಪ್ಪ ಆದಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೊರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲಿಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡು ಏನಪ್ಪ ಧ್ವನಿ ಏನಪ್ಪ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಡುಗಿಸುವಂತಹ, ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ಒಂದು ಪರ್ದೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಹರಿಯುವಂತಹ ಪರ್ದೆ ಒಂದು ನಾಶ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಯಾರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೋರ್ಚವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಏನಪ್ಪ ಊರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबार करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। मेजर पर देशभक्ति का जोश, उत्साह, हुम्मस बोलते हैं ना, उत्साह एक प्रेरणा, एक क्या है यहाँ पर देशभक्ति का एक उत्साह बहुत ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरी तरह से उनके दिल में, दिमाग में पूरी तरह से छाया हुआ था, इसीलिए वह
एक समय का इंतजार नहीं किया, प्रतीक्षा नहीं की वो, और समय का इंतजार भी नहीं किया, प्रतीक्षा भी नहीं किया, इतना समय भी नहीं था उनके पास इतना समय भी नहीं था। इसीलिए वह दड़ादड़ एक पीछे वह क्या करने लगे, गोलीबार करते हुए दुश्मनों के टैंकों को, दुश्मनों के एक बॉम्ब के भाव में रहते हुए एक टैंकों को क्या करने लगे ना, ध्वस्त करते रहे। ध्वस्त यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ध्वस्त करते आगे बढ़ने लगे, ध्वस्त करते यहाँ पर नाश करते हुए, ध्वस्त का मतलब क्या है यहाँ पर नाश करते हुए वह आगे बढ़ने लगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पर यह इच्छुगिल नहर को एक रक्षा करना था, उसको बचाना था। इसीलिए उसके बचाने के वास्ते मेजर पर क्या है, एक देशभक्ति का एक जोश, बहुत ही एक उत्साह क्या हुआ यहाँ पर, सबको दिल में दिमाग में सभी में क्या हो गया, पूरी तरह से यहाँ पर छाया हुआ। इसीलिए एक मौके का वह एक दुश्मनों ने एक क्या है यहाँ पर संदेश देने के बावजूद जाना है, लेकिन वो उतना समय भी नहीं है, वहाँ पर उतना समय भी नहीं है, दुश्मनी बहुत ही आक्रमण करने लगे हैं, तो विचार करने का एक समय भी नहीं है, एक भावनाओं को यहाँ पर एक दिलासा देने के एक समय टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर वह क्या करे कि किसी का भी मौके का कोई भी इंतजार नहीं किया, कोई भी रास्ता नहीं, किसी का भी रास्ता नहीं देखा, तो वह क्या किया, धड़ाधड़ यहाँ पर क्या करने लगे, गोलीबार, ऐसे एक के पीछे आगे क्या करने लगे, यहाँ पर जल्दी से गोलीबार करते हुए आगे बढ़ने लगे और दुश्मनों के टैंकों को नाश करते हुए आगे बढ़ने लगे। ऐसे यहाँ पर समझ में आ रहा है। यहाँ पर मेरे में ಆಶಾರಾಮ್ ತೆಗಿಸಿ क्या कर रहे हैं, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ ನಹರದ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ, ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಈ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ತಲೆಯ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಏನಪ್ಪ ಉಕ್ಕಿ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಲಿಕ್ಕತ್ರಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಲಾರದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾರದೆ ಬೇಗನೆ ಬಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಡ ಏನು ಮಾಡಕತ್ರ ಅವ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲಿಬಾರ್ ಗುಂಡು ಏನಪ್ಪ ಹಾರಿಸ್ಕೊತ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತರು ಆ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕತ್ತರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಅಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಅಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಇಡುವಂತಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಶತ್ರುಗಳ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಕತ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಮುಂದೆ ಬರೆದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। नेक्स्ट, तभी दुश्मनों की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई। यहाँ पर क्या है, तभी दुश्मनों की गोलियां, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी वह क्या हो गया है, कई गोलियां, बहुत सारे गोलियां क्या होगा, सनसनाती हुई आई यानी शब्द करते हुए, सनसनाती बोलते ना, वो एक पीछे हम गोलीबार करते हैं ना, तो तब एक उसमें से आए हुए एक साउंड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सनसनाती बोलते हैं। इस सनसनाती हुई आती है आगे मेजर के एक हाथ और पेट में घुस जाती हैं तो तभी क्या हो गया है यहाँ पर, मगर क्या हो गया है यहाँ पर, एक भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। यह एक शब्द क्या होते हैं यहाँ पर, मेजर को बहुत ही प्रेरणा यहाँ पर दे रहे थे। वह क्या है यहाँ पर, वे चोट की परवाह किए बिना ही ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे। गोलियां आ आकर क्या करने लगे यहाँ पर, उनके
ಗುಸ್ತಿ ಗೈ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳ ಅನೇಕ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡುಗಳು, ಅನೇಕ ಗೋಲಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸನಸನಾತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡ್, ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಲಿಬಾರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೋತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಜರಿನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೇರಿದ್ವು ರೀ. ಒಂದು ಏನು ಸೇರಿದ್ವು, ಒಂದು ಗೋಲಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಏನೈತಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹೊಡಿಸಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಗಾಯ, ವೇ ಚೋಟ್ ಕಿ ಪರವಾಹ ಕಿಯೇ ಬಿನಾ, ಇವರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಗಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೋವಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತರು. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೋಲಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಕತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಏನು, ತಾಯಿಯ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಡಿಯಿಂದ ಆ ಹೇಡಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಿಸಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಏನಪ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಗೋಲಿಗಳು ಒಂದು ಗೋಲಿಗಳು ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಗೋಲಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಇದಾಗ್ಯಾವ್ರಿ, ನೋವಾಗ್ಯಾವ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದುವರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಗೋಲಿಗೆ ಬಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಕತ್ತಿದ್ವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. नेक्स्ट क्या है यहाँ पर स्थिति को समझाते हुए उनको पीछे हटने का एक आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। यहाँ पर उनकी एक स्थिति को बहुत ही ठहरने के लिए नहीं आ रहा है, बहुत ही सारा शरीर क्या हो गया है, गोलियों से भर गया है, गोलियां उतने लगी हैं, वो उतने लगे हैं। उनकी एक परिस्थिति को, स्थिति का मतलब क्या है यहाँ पर परिस्थिति, उनका एक परिस्थिति को देख कर क्या किया, पीछे हटने के लिए पीछे हटने के लिए यहाँ पर आदेश किया गया, जारी किया गया, लेकिन मेजर के कदम क्या नहीं हो गए, यहाँ पर रुके नहीं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। वह दुश्मनों के सारे टैंकों को एक नाश करके ध्वस्त करके वहाँ विजय का माला, विजय की एक माला लगा के ही गले लगाकर ही वह क्या किया यहाँ पर दम लिया, एक सांस ली। दम लिया का मतलब क्या है, यहाँ पर सांस लिया ऐसे यहाँ पर मालूम होता है। ಈಗ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಪ್ಯಾರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಐತಿ, ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಮೇಜರ್ ಅವರ ಕಾಲು ಏನಪ್ಪ ನಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಜಯದ ಒಂದು ಪತಾಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಒಂದು ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರ, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಶರೀರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಲಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಇಡೀ ಶರಣ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ, ಆ
ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಗಳ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿಜಯದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಈ ಪಾಠ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ರೀ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನಂತೆ. तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से चलनी हो चुका था। रुंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में खसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है, मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। यहाँ पर क्या है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक तुरंत ही युद्ध होने के बाद युद्ध हो गया, इनको जीत हो गई, तो युद्ध होने के बाद तुरंत ही क्या है यहाँ पर अमृतसर के सैनिक यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पास अमृतसर आता है, तो वहाँ के सैनिक क्या करते हैं, अस्पताल में उनको लाया जाता है, भर्ती किया जाता है। तो तब तक पूरा एक सीना पूरा एक छाती क्या हो जाता है, गोलियों से चलनी की तरह यानी यहाँ पर जालीदार वस्तु हम चाह जानते हैं और आटा, गेहूं का आटा हो, जैवर का एक आटा हो, वह आटा छानते हैं। उसके आटे में कैसे रहता है वो चलनी कैसा रहता है, ऐसे रहते हैं। चलनी कैसा रहता है वैसा ऐसे एक चलनी रहता है। तो इस चलनी की तरह हो चुका था। क्या हुआ, उनका एक सीना क्या हो गया था, चलनी की तरह एक क्या हो गया था, यहाँ पर चलनी की तरह क्या हो गया था, सीना यहाँ पर हो गया था। इसीलिए यहाँ पर क्या है, ऐसे एक चलनी की तरह क्या हो गया था, उनका सीना गोलियों से भर गया था। क्या हो गया था, यहाँ पर गोलियों से भरा हुआ था। फिर भी यहाँ पर रूंधे गले से डरते हुए अमृतसर के एक सैनिकों ने क्या किया, उसे अधिकारियों ने क्या किया, यहाँ पर मेजर से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कोई आपकी अंतिम इच्छा है? तो बचने की एक चांस नहीं है, यहाँ पर उतना घायल हो चुके हैं, यहाँ उतना चोट आ गई है, सारा शरीर ही चलनी हो गई है, गोलियों से भरा हुआ है। इसीलिए कोई एक आपकी अंतिम इच्छा है, तो आशा है। यहाँ पर पूछने पर गोलियां सीने में खसक रही हैं यानी चुभ रही हैं, तो चुभ रही हैं। फिर भी चेहरे पे एक मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना कि तुम्हारे बेटे ने गोली सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। ऐसे यह इतना एक संदेश, मेरा एक इच्छा है, अंतिम इच्छा है, यहाँ पर बोलते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಯುದ್ಧ ಮುಗೀತು ಇವ್ರಿಗೆ ಜಯ ಆಯಿತು. ಅಂತ ಒಂದು ಜಯ ಆದ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಗನೆ ತುರಂತ ಒಂದು ಬೇಗನೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿನ ಆ ಒಂದು ಅಮೃತಸರದ ಒಂದು ಅಮೃತಸರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮೃತಸರದ ಒಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮೃತಸರದ ಒಂದು ಸೈನಿಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತರ್ತಾರ. ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಆ ಕರೆ ತರುವವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ತನ ಅವರ ಒಂದು ದೇಹ, ಅವರ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಶರೀರ, ಯಾರ ಪೂರ್ಣ ಶರೀರ, ಒಂದು ಮೇಜರ್ನ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ಒಂದು ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಾನಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ,
ಆ ನಮೂನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗುಂಡುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗುಂಡುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾನಿಗೆ ಹಂಗ ಆಗಿತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಹೃದಯ, ಒಂದು ಶರೀರ, ಒಂದು ಒಂದು ಇದು ಹೃದಯ ಅಂತ ಎದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದು, ಗುಂಡುಗಳು ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅವು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೃತಸರದ ಒಂದು ಸೈನಿಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಜ್ಕೋತ ಭಯಪಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜ್ಕೋತ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರ, ಏನು ಕೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಐತನ, ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆಯೊಳಗ ಒಂದು ಗುಂಡುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ. ಕಸಕ್ರಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ, ಚುಚ್ಚಲಿಕ್ಕತ್ತವ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಾಗಿ ನಕ್ಕೋತಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಐತಿ, ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಐತಿ. ಏನದು ಆಸೆ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ರಿ. ಏನು ಕಳಿಸ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾನ, ಹೊರತಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ರಿ. ಒಂದು ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡನ, ಹೊರತಾಗಿ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ. नेक्स्ट ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ जानते हैं वे कौन है यहाँ पर अभी आ गया वे बहादुर कौन थे ये भारतीय सेना के एक अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे मैं पहले ही यहाँ पर आशाराम त्यागी के एक छोटा सा परिचय दिया था स्टार्टिंग तो आशाराम त्यागी वे जानते हो कौन है यहाँ अभेद को दीवार को तोड़ने वाले कौन है यहाँ पर वही एक भारतीय सेना के अफसर यहाँ पर क्या है मेजर आशाराम त्यागी थे जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी यहाँ पर ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಇವ್ರು ಯಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಈ ಬಹದ್ದೂರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಆ ಬಹದ್ದೂರ್ನೇ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾದ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ಮೇಜರ್ ಆದಂತಹ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ತನ್ನ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ವಚನಗಳ ತಾಯಿಯ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೀ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಹೌದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಆಫೀಸರ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ನೀನು ಏನಪ್ಪ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗು ಹೇಳಿಯಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಓಡಿ ಬರಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೈತ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೇರಣೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಪಣ ಇಟ್ಟರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ರೀ ಅದಕ್ಕಾಗಿ दीपक बुझ गया पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगा यहाँ पर क्या है दीपक बुझ गया दीपक बुझ जाना दीप का मतलब क्या है यहाँ पर दीप का मतलब है यहाँ पर दीप यहाँ पर है दिया एक दिया क्या है यहाँ पर बुझ गया तो उसकी अमर ज्योति क्या है यहाँ पर युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी एक उसका एक प्राण चले गया प्राण यहाँ पर चले गया वह तो परलोकसीदार है लेकिन उसका एक प्रसिद्धि का एक क्या है काम उसका एक क्या है यहाँ पर बहुत एक क्या है यहाँ पर उनका एक नाम अमर हो गया उनका एक नाम किस में अमर हो गया देश
की रक्षा के काम में, देश के एक रक्षा के एक काम में क्या है यहाँ पर उनका एक नाम अमर हो गया। यह मृत्युहीन कार्य, मृत्युहीन का एक क्या है यहाँ पर उत्साह को, एक दीप को, ज्योति को यहाँ पर क्या है आगे आने वाले देशभक्तों को, आगे आने वाले देशभक्तों को यहाँ पर एक मार्ग दिखाते रहेगी, यहाँ पर बोला जा रहा है। ऐसे आगे आने वाले एक नए एक सैनिकों को, नए भर्ती हुए एक सैनिकों को क्या है यहाँ पर इनका एक उदाहरण देते हुए, इनका एक देशभक्त को एक उदाहरण देते हुए एक नया मार्ग, नए आने वाले एक सैनिकों के एक राह, एक मार्ग दिखाते रहेगी, ऐसे यहाँ पर बोला गया है। लेकिन पता दीपक बुझ गई ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಆರಿ ಹೋಯಿತು, ದೀಪ ಆರಿ ಹೋಯಿತು, ದೀಪ ಆರಿ ಹೋಯಿತು। ಆದ್ರೆ ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು, ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಇದು ದೇಶದ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸೋಲು ಬರ್ತದೆ, ಗೆಲುವು ಬರ್ತದೆ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಸೋಲನ್ನು ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು। ಒಂದು ಎಂಥ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸುಧಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ದೇಶದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೈತಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। अभी यहाँ तक ये क्या हो गया, पाठ खत्म हो गया। इस पाठ सभी पाठ को, आशय को सभी को आप पढ़ लो, पढ़ के समझने की कोशिश करो। एक पैराग्राफ में एक वाक्य प्रश्न, 2 वाक्य प्रश्न ऐसे निकाल कर उसका एक आंसर लिखने की प्रयत्न करो। ऐसे ही ग्रामर भाग कौन से एक शब्द आते हैं ना, और सभी ग्रामर भाग हो, चिन्ह हो, विराम चिन्ह हो, कोई भी एक भाग हो एक सेपरेट अलग लिख कर एक नोट्स करो, ठीक है ना। अभी यहाँ तक कोई भी क्या कुछ नहीं समझ में आ गया तो आप क्या करो, यहाँ पर आप मुझको एक पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस एक मेरा देश मेरी माँ पाठ यहाँ ख़त्म हो गया, अब ख़त्म हो गया है। तो और मैं फिर से आगे फिर आपके सामने दूसरा पाठ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए शब्बा खैर।